So, good evening everybody and welcome to the fourth class of Easy Spoken today. In the last class, you learned about the uses of there. গত ক্লাসে আমরা কিসের ব্যবহার শিখেছি? আর there দিয়ে আমি কতগুলো প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। এর মধ্যে আজকে একটা প্রেজেন্টেশন আমি যেটা ধরবো সেটা হচ্ছে your classroom, right? আর গত ক্লাসে কতগুলো প্রেপোজিশন আমরা শিখেছি। প্রেপোজিশনের মধ্যে কোনগুলো শিখেছি একটু বলি। on এর ব্যবহার শিখেছি। কি শিখেছি? on এর পর হচ্ছে আমরা শিখেছি in front of. in front of এর পরে আমরা কি শিখেছি? before. আর কি শিখেছি আমরা? আচ্ছা, এইগুলো নিয়ে ধরবো। আর বই থেকে কিছু পড়া ছিল what's the difference between tall and short and high and low, এটা আমি দিয়েছিলাম। কি তাই নয় কি? আচ্ছা, তাহলে আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করছি। আচ্ছা, আপনি একটু বলেন তো what's the difference between tall and short and high and low? The difference between high and বসে বলেন, বসে বলেন। হ্যাঁ। The difference between tall and short and high and low is that high and short, tall and short আচ্ছা, এই যে আমরা যেভাবে বলছি, রাইট, আমরা যেভাবে বলছি এটা হচ্ছে এইভাবে কেন বলছি, আমরা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করিনি। তার মানে প্র্যাকটিস করতে হবে ভালোভাবে। আপনাকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া হবে। আচ্ছা, ইউ tell me what's the difference between tall and short and high and low? The difference between tall and short and high and low is that tall and short is for people, whilst high and low is for things. Whilst high and low we use for things. বই থেকে আমি আরো কতগুলো পড়া দিয়েছিলাম। এর মধ্যে ছিল alright. So is it right you are Mr. Saqib? No, neither. No, I'm not Mr. Saqib. Is it right you are Mr. Saqib? No, I'm sorry. Is it right দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে আমরা কিভাবে আনসার দিব? বলি no. No. সবাই একসাথে বলি no. No. It isn't right. It isn't right. I'm Mr. Saqib. I'm Mr. Saqib. But it's wrong. But it's wrong. বলে পূর্ণটা বলতে হবে। কি আমি একটু রিফ্রেশ করে দিলাম। প্লিজ tell me, is it right you are Mr. Saqib? No, I'm. It isn't right. It is right. I'm Mr. Saqib, but I'm Farhana. Alright, এরকম আমি আরো কিছু পড়া দিয়েছিলাম। What's the plural of person? The plural of person is people. People. So, are you French or a German? No, I'm neither French nor German. I'm Bangladesh. But I'm Bangladeshi. Okay, তুমি একটু বলো, are you a French or a German? No, I'm not French or German. I am Bangladeshi. আর একটু স্ট্রং ভাবে বলতে হবে you. What's the difference between tall and short and high and low? না, ডানে বামে তাকানো যাবে না। হ্যাঁ, বল। Difference between tall and short and high and low is that tall and short we use for people, whilst high and low we use for things. High and low we use for things. Alright, so where's the plural of person? The plural of person is persons. The plural of person is people. People. Okay, are you a French or a German? No, I am not. I am neither French nor Germany, but I am Bangladesh. জার্মানি বলবো না জার্মান বলবো? সো এটা কি বলবো? বলে I'm neither a French nor a German but I'm Bangladeshi. আবার বলি but I'm Bangladeshi. সো আমি ফ্রেঞ্চ বা জার্মান নই, আমি হচ্ছে কি বাংলাদেশি। Whiteboard, which we use for take class note. There's a nice podium. It's a useful thing. We use for presentation. We use it for presentation. There are 3 fans and 2 air condition, which keeps the room cool and keep its environment nice. There are 15 benches and 45 chairs. We use it for seat at the time of class. Finally, there are a nice ventilation system and glass-made door and window, which keep this room quiet and saves us from the unexpected sound. I feel happy for getting such type of class. Thank you. Okay, thank you very much. Sure. Okay. Right. তাহলে আমরা কি করব যে ওভারঅল ইট ওয়াজ ওকে, একটা ছোট ভুল ছিল সেটা আমরা হচ্ছে একটু দেখাচ্ছি। We use it for sit. ফর এর পর কি আমরা সিট বলতে পারবো না সিটিং বলবো?
ফর সিট অর সিটিং অর্থাৎ ফর প্রিপোজিশন হওয়ায় তারপর হচ্ছে ভার্বের কোনো প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে তার সাথে আমরা কি যোগ করে দিব উই ইউজ ইট ফর সিটিং অলরাইট আচ্ছা আর আরেকটু কনফিডেন্ট হতে হবে আচ্ছা আসি ক্লাসে আসি দেরি হলো কেন আচ্ছা তাহলে ওই যে ওই সাইডে বসতে হবে তো বলাই ছিল গত ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম না আমরা হচ্ছে দেরি করে আসবো না কেউ আচ্ছা নেক্সট রাইট প্লিজ কাম হিয়ার আমরা বলেছিলাম একাধিক টপিক করার জন্য ক্লাসরুম ছাড়াও আরো কতগুলো টপিক করতে বলেছি Hi everybody. Very good evening. How are you? আচ্ছা কেউ যদি গুড ইভিনিং বলে আমরা কি চুপ করে থাকবো না চুপ করে করে শুনবো কি তাই নয় কি তাকেও আমাদের কি বলতে হবে গ্রিট করতে হবে সবাই একটু সুন্দর করে বলি গুড ইভিনিং আবারও अगेन আবারও অলরাইট Okay. Now I'd like to say something about my classroom. This is my classroom and it's in the third floor of this multi-story building. It's very spacious and well ventilated. There are nice sitting arrangement and congenial environment in our classroom. That's why it can accommodate 35 students at a time easily. It has 2 doors and 4 wide windows for the reason that it can get sufficient light and air. I can also add that there's a podium in our classroom. We can use it for our nice presentation. I also add that I can say that there's a large whiteboard in our classroom. It's a very useful because our teacher writes on it and we can take short notes from it easily. And I can also see that there's a map in our classroom which is very useful because we can take different kinds of information from it which is valuable for our better tomorrow. And we can say that there are rise platform for our teacher and I can also add that our classroom is well decorated different kinds of things and we keep it neat and clean. We feel comfortable in the classroom. That's all about me for our classroom for the time being. Thanks for having patience. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা সামনে এসে বলাটা এটা কি ডিফিকাল্ট টাস্ক কিনা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কোথাও কি সামনে এসে প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা কি প্রতিদিন হয় না একমাত্র সাইফুরসেই প্রতিদিন সামনে এসে কি করতে হয় প্রেজেন্টেশন দিতে হয় তো এখন কথা হলো এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে কি রকম মানে প্রথম দিকে কি একটু কষ্ট লাগছিল না সামনে এসে বলাটা Yes, sir. এই যে এটা যখন আমরা কন্টিনিউ করব দিস ইজ আওয়ার ক্লাস নাম্বার 4th আমাদের কত নম্বর ক্লাস মাত্র এইভাবে সবাই যখন বারবার হচ্ছে পার্টিসিপেশন করার সুযোগ পাবে এটা তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেটার হবে কি বুঝতে পেরেছি পরে আর আমরা ডিসকমফোর্ট ফিল করব না এটা আমাদের জন্য ওকে হয়ে যাবে আচ্ছা একটু ভুল ভ্রান্তিগুলো একটু দেখে যাই যে এই উচ্চারণটা আমরা সবাই একটু বলি স্পেশাস আবারও বলি আবারও alright I can also edit that I can also add that সবাই একটু বলে I can also add that আবারও বলি আমি আরো বলতে পারি যে I can also make a point that I can also add that এইভাবে আমরা বলতে পারি রাইট আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেখছি এটা আমরা হচ্ছে কন্টিনিউ করব এখন আমরা একটু নামাজের ব্রেকে চলে যাব সবাই নামাজের পর আবার আমরা শুরু করব রাইট সো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট টু কাম ওভার হিয়ার রাইট আসি চলে আসো তুমি আসো I would like to say something about our class. Our classroom is situated in Paltawar. It's a student building. Many students come from long distance. We come in this classroom 3 days in a week. There are some congenial facilities and nice sitting arrangement in this room. There's a board on the wall. It's very useful. It helps to take class note from it. There's also many facilities are available. We also proud that
in our classroom, and it's almost all facilities like 3 fans and 3 fans, 2 ACs, air conditions, and 15 tables, 45 chairs. But unfortunately, we don't have any map in this room. We also prepared that our class teacher is very interesting. He's very handsome and good at English. He teaches us English so that we can speak English fluently. So much for the present. Thanks for having patience. All right, thank you very much. আচ্ছা, তোমাকে আরো বেশি করে হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? বসো। দিস ইজ গুড ফর টুডে, বাট ইন ফিউচার আরো বেশি করে কি করতে হবে? অনেক বেশি করে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? আচ্ছা, অনেক হচ্ছে ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি ছিল যে কনজিনিয়াল ফ্যাসিলিটি, কনজিনিয়াল মানে সুইটেবল, সুইটেবল ফ্যাসিলিটি বলে কোনো কিছু নাই, রাইট? তুমি বলতে পারো এখানে হচ্ছে অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে, দেয়ার আর মেনি ফ্যাসিলিটিস হিয়ার, কি তাই নয় কি? এইভাবে বলতে পারো। কনজিনিয়াল মানে তুমি বলতে পারো কনজিনিয়াল এনভায়রনমেন্ট, তুমি বলতে পারো দ্যাটস আ একাডেমিক কনজিনিয়াল এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য ক্লাসরুম, ক্লাসরুমের মধ্যে শেখার উপযোগী একটা কি আছে? পরিবেশ আছে। সো এইখানে এই জায়গাগুলোতে কি করতে হবে? আরো সুন্দর করে করতে হবে। আচ্ছা, পেছন থেকে আপনি আসুন, আপনি, জি 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 আপনি, জি। কেন? কারণ হচ্ছে এটা তো ক্লাসেই প্রিপারেশন নিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আপনার প্রিপারেশন ছাড়াই আমি দেখতে চাইছি কি অবস্থা, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাকে ডাকছি। আচ্ছা, অন্য কেউ? পেছন থেকে, পেছনে তুমি আসো, তুমি সামনে চলে আসো। কুইকলি। So today our topic is classroom. All right. Hello everybody, good evening. Good evening. Well, I'd like to say something about our classroom. This is Abdullah Naman before you. Today our topic is classroom. This is my classroom. I come here 3 days in a week. There are many things in our classroom. First of all, there's a large whiteboard in front of the classroom. It's very useful. We take notes from here. And in the right side of the classroom, there's a nice podium, and we use it for the presentation. And there are 3 fans, 2 ACs in this classroom. This control the environment, temperature of this classroom. So we can say that there's a nice congenial environment in the classroom. And there are many chairs and a table. And this is a nice sitting arrangement, so a student can sit very easily. And behind the classroom there are some curtains that protect us from the sun and other things. And there is a door in the class. We can enter and go outside by it. That's all in my. That's all about my classroom. Thanks for having patience. All right, please put your hands together. All right, next you. Come. আচ্ছা, এই আরেকজন আসতে আসতে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে ফেলি। আমরা কি হচ্ছে সাইফুর স্যারের ক্লাস করেছি না করিনি? আমরা সাইফুর স্যারের ক্লাস করিনি। আচ্ছা, তাহলে আমাদের জন্য একটা অপরচুনিটি, খুব অল্প কথায় আমরা ছোট করে একটু লিখে রাখি। আগামীকাল কি বার? ফ্রাইডে, 7ই নভেম্বর। কত বলি? অলরাইট, তাহলে আগামীকাল সকাল 9:30টায় সাইফুর স্যারের একটা ক্লাস আছে, লিখে রাখি। আগামীকাল সকাল 9:30টায় ফার্মগেট ব্রাঞ্চে। কোথায় বলি তো? ফার্মগেট ব্রাঞ্চে, লিখে রাখি। ফার্মগেট ব্রাঞ্চটা আমরা কি চিনি? ওই যে বাটা বাজারের সাথেই, কাছেই। বাটা বাজার, বাটার ইয়েটা চিনি না এখানে। তাহলে আমরা আগামীকাল সকাল কয়টায় বলি তো? 9:30টায়। এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার বদলানোর একটা ক্লাস। এই ক্লাস আমরা যদি হচ্ছে করি, যেই লাভটা হবে, আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো একটা ক্লাসের মাধ্যমে, এবং একটা গাইডলাইন পাবো। সুন্দর একটা কি পাবো বলি তো? গাইডলাইন পাবো। দেয়ারফর আমরা সবাই এই ক্লাসটা করবো তো? আগামীকালকে 9:30টায়। দ্যাটস গুড, রাইট? Hello, good evening. I'm a student. That's why I obviously have a classroom. So I'd like to say something about my classroom. First of all, this is my
classroom. I come here 3 days in a week. There are many things in this room, there's a large whiteboard on the wall. We take our class notes from here. There's a nice podium. It's in front of us. We use it for our presentation. There are also 2 ACs, 3 fans, enough benches in this room. There's a video recorder in this room. There's a nice sitting arrangement for students. There's a congenial environment for learning. So I like my classroom very much. That's all about my classroom. Thank you. Thank you very much. Right. To stop রাখি কিছুক্ষণ বোর্ডে কিছু লিখব। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা কিসের ব্যবহার শিখব? হ্যাভ এবং হ্যাজের ব্যবহার শিখব এবং দেখব এটা দিয়ে কিভাবে একটা সিচুয়েশন দিয়ে অসংখ্য বাক্য তৈরি করা যায় এই বিষয়টা আমরা সবাই দেখব। তাহলে আমরা সবাই প্রথমে একটু দেখে নেই আই এর সাথে সবসময় কি বসে? আমরা বলি তো হ্যাভ বসে না হ্যাজ বসে? আবার বলি আই এর সাথে কি বসে? আচ্ছা, সবাই একটু একসাথে বলি তো আই হ্যাভ, আমার আছে, উই হ্যাভ, আমাদের আছে, ইউ হ্যাভ, তার আছে, আবার তোমাদের আছে এটা বোঝাতে চাইলেও বলা যাবে, বলে ইউ হ্যাভ, তোমাদের আছে, দে হ্যাভ, তাদের আছে, সাকিব এন্ড মুশফিক হ্যাভ, সাকিব এবং মুশফিকের আছে। সবাই একটু বলি সাকিব এন্ড মুশফিক হ্যাভ, সাকিব এবং মুশফিকের আছে। আচ্ছা, হি এর সাথে আমরা ব্যবহার করব ভিন্ন জিনিস। সবাই একটু বলি হি হ্যাজ, তার আছে, শি হ্যাজ, তার আছে, ইট হ্যাজ, এর আছে, সাকিব হ্যাজ, সাকিবের আছে, মুশফিক হ্যাজ, মুশফিকের আছে। আমরা প্রতিনিয়ত কথায় কথায় বলি যে আমার এটা আছে ওইটা আছে। যেমন আমার হাতে অনেক কাজ আছে। আমার হাতে কি আছে? অনেক। আবার বলে আমার হাতে কি আছে? তো তাহলে এইভাবে আমরা প্রতিনিয়ত কি করি? অনেক বাক্য বলি আমার এটা আছে ওইটা আছে। এইগুলো আমরা বলতে পারবো হ্যাভ ভার্ব দিয়ে। কি দিয়ে বলি তো? সবাই একটু বলি তো, বলি আই হ্যাভ এ কার, আমার একটা গাড়ি আছে। এখন আমি বলবো আকার আর ইউ হ্যাভ টু মেক এ সেন্টেন্স। আমি শুধু বলবো আকার and you will make a sentence I have a car, right? Yes. So a car, abaro I have a car, Bengali meaning a house, again I have a house, Bengali meaning a good family, again I have a good family, Bengali meaning a laptop, again I have a laptop, Bengali meaning many friends, again আমার অনেক বন্ধু আছে। ওকে, many relatives, again Bengali meaning আমার অনেক কি আছে? many neighbors, again অর্থাৎ আমার কি আছে? আমার অনেক প্রতিবেশী আছে। বলি আমার অনেক প্রতিবেশী আছে। বলি enough money to buy a book, বলি বলি I have enough money to buy a book, বলি একটা বই কেনার মতো আমার যথেষ্ট টাকা আছে। এখন আমি যদি বলি আমার একটা ক্যামেরা আছে, আমি বাংলা বলবো আর ইউ হ্যাভ টু মেক সেন্টেন্স। আমার একটা ক্যামেরা আছে, আবারও আমার একটা ফেসবুক আইডি আছে, আমার একটা ইমেল আইডি আছে, আমার একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, আবারও বলি আমার একটা গুড পার্সোনালিটি আছে, আবারও বলি সো আই হ্যাভ মানে আমার আছে। আবার বলি আই হ্যাভ মানে কি? আচ্ছা, আমার হাতে অনেক কাজ আছে, বলি আই হ্যাভ মাচ ওয়ার্ক, বলি আই হ্যাভ মাচ ওয়ার্ক, আবার বলি অন হ্যান্ড, আবার বলি আমার হাতে অনেক কাজ আছে। উল্লেখ্য যে আমরা হচ্ছে মাচ ওয়ার্ক বলবো, বলি মাচ ওয়ার্ক, আবারও বলি মেনি ওয়ার্ক বলা যাবে না, বা ওয়ার্কের সাথে এসও ব্যবহার করা যাবে না। ক্ষেত্র বিশেষে এটা ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। শিল্পকর্ম বোঝাতে মাঝে মাঝে ওয়ার্কের সাথে এস ব্যবহার হয়। যেমন আমরা বলতে পারি দ্য ওয়ার্কস অফ পাবেলো পিকাসো, ওইটা বলা যায়, কিন্তু এমনিতে ওয়ার্কের সাথে এস বসে না, ওয়ার্কের সাথে এস বসে না। এটা মনে থাকবে আমাদের।
আমরা যদি বলি যদি বলি যে কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম, বলি দ্য ওয়ার্কস অফ কামরুল হাসান, শুধু এইটাই ব্যতিক্রম। কি বুঝতে পেরেছি? তো এরকম আরো কিছু শব্দ স্পোকেনে আমরা প্রতিনিয়ত ভুল করি। যেমন আমার অনেক টাকা আছে, তাহলে মেনি মানি বলতে পারবো না, বলি মাছ মানি। আবারও বলি, আবারও। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি মেনি ইনফরমেশন বলতে পারবো না, বলি মাচ ইনফরমেশন, বলি মাচ ইনফরমেশন। আবারও বলি অলরাইট। তাহলে আমরা যে জায়গায় ছিলাম যে আই হ্যাভ মানে আমার আছে, আর হি হ্যাজ মানে কি বলি তো, তাহলে শি এর সাথেও কি বলবে, মানে এখানে এই গ্রুপটা শুধু শি এর জন্য, কার জন্য বলি তো? আচ্ছা, হি হ্যাজ মানে তার আছে, হি হ্যাজ দিয়ে এখন আমরা একটু প্র্যাকটিস করব, রাইট? আচ্ছা, এটা আমার হচ্ছে স্টুডেন্টরা কেউ করবে, হি হ্যাজ দিয়ে সবগুলো বলবো, রাইট? তাহলে এটা কে বলবে, একটু হাত তুলি। অনেকে হাত তুলেছি। আচ্ছা, আপনি বলতে চাইছেন পেছনে? হ্যাঁ, আপনি বলুন। He has a car. He has a car. He has a house. He has a house. রাইট হচ্ছে না রং হচ্ছে? আমরা কি বলবো সাথে, বাংলা মিনিং। হ্যাঁ, এটাকে এনশিওর করতে হবে। হ্যাঁ, বলুন। He has a car. He has a car. তার একটি গাড়ি আছে। তার একটি গাড়ি আছে। He has a house. He has a house. তার একটি বাড়ি আছে। তার একটি বাড়ি আছে। He has a good job. He has a good job. তার একটি ভালো চাকরি আছে। তার একটি ভালো চাকরি আছে। He has a good family. He has a good family. তার একটি ভালো পরিবার আছে। তার একটি ভালো পরিবার আছে। He has a laptop. He has a laptop. তার একটি ল্যাপটপ আছে। তার একটি ল্যাপটপ আছে। He has a many friends. He has a many friends. সাইলেন্ট। তাহলে আমরা প্রতিনিয়ত এই জন্যই তো জোরে বলতে দিয়েছি, কি এ মেনি ফ্রেন্ড বলা যাবে না, মেনি ফ্রেন্ডস বলি হি হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস। আবারও বলি, He has many friends. বলি তার অনেক বন্ধু আছে। ক্যারি অন। He has a relative. হয়নি, বলি হি হ্যাজ মেনি রিলেটিভস। বলি তার অনেক আত্মীয় স্বজন আছে। বলি, তাহলে আমরা কি করেছি, আই এর সাথে হ্যাভ দিয়ে বলেছি, আর হি এর সাথে কি দিয়ে বলেছি, হ্যাভ দিয়ে বলেছি। আচ্ছা, এবার আমরা হচ্ছে আবারও বোর্ডের দিকে তাকাবো সবাই। আই হ্যাভ মানে আমার আছে, আই হ্যাভ মানে কি, আচ্ছা, তাহলে সবাইকে বলে দিচ্ছি হ্যাভকে আমরা দুই ভাবে নেগেটিভ বানাতে পারি। কয় ভাবে? একটা হচ্ছে ডোন্ট হ্যাভ, ডোন্ট হ্যাভ মানে নেই, আরেকটা হলো হ্যাভেন্ট, আরেকটা হলো কি। তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি হোয়াটস দ্য নেগেটিভ অফ হ্যাভ, আনসার কি হবে? দ্য নেগেটিভ অফ হ্যাভ ইজ ডোন্ট হ্যাভ। সবাই বলি দ্য নেগেটিভ অফ হ্যাভ ইজ ডোন্ট হ্যাভ অথবা হ্যাভেন্ট, কি তাই নয় কি? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা মনে রাখবো ডোন্ট হ্যাভটা বেশি রিদমিক এবং বেশি প্রচলিত, এজন্য আমরা ডোন্ট হ্যাভ বলবো। কি বলবো? আর হ্যাভেন্টটা বললেও ভুল হবে না, কিন্তু আমরা সবসময় ডোন্ট হ্যাভ বলবো। কি বলবো? কনভারসেশনে ডোন্ট হ্যাভটা বেশি ব্যবহৃত হয়, হ্যাভেন্টটা খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না। তাহলে হ্যাভের নেগেটিভ কয়টা? কি কি? হ্যাভেন্ট আর ডোন্ট হ্যাভ। কিন্তু আমি যখন বলবো যে হ্যাভকে পরিবর্তন করে কতগুলো বাক্য বলেন, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? দুটো বলবো না একটা বলবো? কোনটা বলবো? তাহলে সবাই বলি হ্যাভ আছে, ডোন্ট হ্যাভ নেই। আবারও বলি, আবারও। তাহলে আমার একটি গাড়ি নেই, কি বলবো? আমার একটা বাড়ি নেই, আমার একটা গুড জব নেই, আমার একটা গুড ফ্যামিলি নেই। তাহলে আমরা কি করব? আই হ্যাভ মানে আমার আছে, আই ডোন্ট হ্যাভ মানে কি আমার নেই। এটা আমরা পারবো সবাই? আমি দেখব কিছুক্ষণ পর। আর ঠিক একই রকম হ্যাজ, হ্যাজ মানে কি বলি তো? তাহলে হ্যাজের নেগেটিভ হবে কি? দুটো। কয়টা বলি তো? একটা হলো হ্যাজেন্ট, আমরা জানি, আর আরেকটা হচ্ছে বলি সবাই একটু বলি ডাজেন্ট। আগে বলবো না প্লিজ, বলি ডাজেন্ট হ্যাভ। সবাই বলি ডাজেন্ট হ্যাভ, নেই। আবারও বলি, আবারও, আবারও। ডাজের পরে হ্যাভ হয়েছে না হ্যাভ হয়েছে? এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে বলি হ্যাভ আছে, ডাজেন্ট হ্যাভ নেই। আবারও বলি, আচ্ছা, তাহলে তার একটা গাড়ি নেই, কি বলবো? আচ্ছা, সাইলেন্ট। বলে হি ডাজেন্ট হ্যাভ আ কার। আবারও বলি, আবারও বলি,
মানে কি তার একটা গাড়ি নেই নেই এইভাবে আমরা হি ডাজন্ট হ্যাভ দিয়ে বলতে পারবো না আচ্ছা একদম পেছনে ওই যে পেছনে হ্যাঁ তুমি হি ডাজন্ট হ্যাভ দিয়ে সবগুলো বলো তোমার সাথে সবাই বলবে হ্যাঁ স্টার্ট বলো He doesn't have a car. He doesn't have a car. তার একটা গাড়ি নেই। তার একটা গাড়ি নেই। He doesn't have a house. He doesn't have a house. তার একটা বাড়ি নেই। তার একটা বাড়ি নেই। He doesn't have a good job. He doesn't have a good job. তার একটা ভালো চাকরি নেই। তার একটা ভালো চাকরি নেই। He doesn't have a good family. He doesn't have a good family. তার একটি ভালো পরিবার নেই। তার একটা ভালো পরিবার নেই। He doesn't have a laptop. He doesn't have a laptop. তার একটি ল্যাপটপ নেই। তার একটা ল্যাপটপ নেই। He doesn't have many friends. He doesn't have many friends. তার অনেক বন্ধু নেই। তার অনেক বন্ধু নেই। He doesn't have many relatives. He doesn't have many relatives. তার অনেক আত্মীয়স্বজন নাই। তার অনেক আত্মীয়স্বজন নাই। He doesn't have many neighbors. He doesn't have many neighbors. তার অনেক প্রতিবেশী নেই। তার অনেক প্রতিবেশী নেই। He doesn't have enough money to buy a book. He doesn't have enough money to buy a book. তার বই কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা নেই। তার বই কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা নেই। আমি যদি বলি তার তার আচ্ছা তার হচ্ছে একটা ইমেল আইডি নেই কি বলবো হি ডাজন্ট হ্যাভ এনি ইমেল আইডি তার একটা ফেসবুক আইডি নেই আবারও বলি আবারও বলি তার একটি ভালো ব্যক্তিত্ব নেই আবারও বলি তার পাবলিক ইমেজ নেই হি ডাজন্ট হ্যাভ আ এইভাবে ডোন্ট হ্যাভ ডাজন্ট হ্যাভ আমাদের অনেক কাজে লাগে ঠিক আছে আমি যদি বলি এরকম তোমার কাছে কি পর্যাপ্ত টাকা আছে ডু ইউ হ্যাভ ইনাফ মানি আইড লাইক টু বরো আমি ধার নিতে চাই তখন হচ্ছে আমরা কি বলি নো আই ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ মানি কি তাই নয় কি আই ডোন্ট হ্যাভ বলে আই ডোন্ট হ্যাভ তাহলে রিয়েল লাইফে কাজে লাগে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে এবং ওইটা দেখে আমাদেরকে we have to go ahead কি তাই নয় কি so don't have money হচ্ছে নেই doesn't have money হলো কি নেই আর have money কি আছে তাহলে আমরা দেখলাম সবাই একটু বলে I have a car নেগেটিভ কি হবে I don't have a car আর এটাকে যখন প্রশ্ন করব নেগেটিভ দুই ভাবে করতে পেরেছি প্রশ্ন দুই ভাবে করা যাবে কয় ভাবে করা যাবে এইভাবে বলা যাবে have I a car কি বলা যাবে এটা বলা যাবে আর আমরা যদি বলি do I have a car ওই যে আমরা কি ডোন্ট হ্যাভ বলেছি না এখানে বলতে পারবো ডু আই হ্যাভ এ কার এটাও বলা যাবে এটা বলাটাই বেশি রিদমিক এবং এইটাই কনভারসেশনে বেশি প্রচলিত সবাই একটু বলি ডু আই হ্যাভ এ কার আবারও আমার কি একটা গাড়ি আছে আবারও বলি আচ্ছা এরকম ডু আই হ্যাভ এ কার ডু আই হ্যাভ এ হাউস কি বলা যাবে না আচ্ছা আই দিয়ে তো আমরা প্র্যাকটিস করেছি এখন আই এর পরিবর্তে আমরা ইউ দিয়ে করতে পারবো না আচ্ছা এখানে আই এর পরিবর্তে তাহলে শুধু কি বলবো বলি তো ইউ কি বলবো বলি তো আচ্ছা তাহলে তোমার কি একটা গাড়ি আছে কি বলবো বলে ডু ইউ হ্যাভ এ কার আবারও তাহলে এটা দিয়ে আমরা প্রশ্ন করলাম কি করলাম আমি যদি গাড়ি থাকে তাহলে কি বলবো বলি ইয়েস আই হ্যাভ এ কার আর না থাকলে বলি নো আই ডোন্ট হ্যাভ এ কার এটা ছোট ভাবেও আনসার দেওয়া যায় ইয়েস আই হ্যাভ নো আই ডোন্ট হ্যাভ এটা বলেও দেওয়া যায় কিন্তু আমরা এটা করব না আপাতত এটা কি করব না এমনিতেই আমরা কি করি আমরা হচ্ছে কথা কম বলি কি তাই নয় কি কোর্সের আমরা আছি 4 নাম্বার ক্লাসে কয় নাম্বার ক্লাসে দেয়ারফর আমরা কি করব উই উইল প্রোডিউস মোর ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কি করব একটু বেশি কথা বলবো কি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তাহলে আমরা যদি প্রশ্ন করতে চাই যে তোমার কি একটা গাড়ি আছে ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে বলবো কি দিয়ে বলবো আবারও বলি আবারও ডু ইউ হ্যাভ আ কার অলরাইট তাহলে আমরা এটা একটু করব ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে আমরা সবগুলো করব তাহলে কে বলবে এটা প্রশ্ন করবে আচ্ছা আপনি করবেন না আচ্ছা পেছনে অনেকগুলো হাত উঠেছে আরো দেখি আর কে করবে করতে চাইছে আচ্ছা তাহলে কে করতে চাইছে না এটা আমরা হচ্ছে দেখি রাইট অনেকেই করতে চাইছে না আচ্ছা তাহলে তুমি একটু ট্রাই করো তো তুমি হাত তোলনি করো ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে বলো ডু ইউ হ্যাভ এ কার ডু ইউ হ্যাভ এ কার তোমার কি একটা গাড়ি আছে তোমার কি একটা গাড়ি আছে ডু ইউ হ্যাভ এ হাউস ডু ইউ হ্যাভ এ হাউস তোমার একটা বাড়ি আছে তোমার একটা বাড়ি আছে ডু ইউ হ্যাভ এ গুড জব ডু ইউ হ্যাভ এ গুড জব একটা ভালো চাকরি আছে তোমার একটা ভালো চাকরি আছে ডু ইউ হ্যাভ এ গুড ফ্যামিলি ডু ইউ হ্যাভ এ গুড ফ্যামিলি একটা ভালো পরিবার আছে তোমার একটা ভালো পরিবার আছে ডু ইউ হ্যাভ এ ল্যাপটপ ডু ইউ হ্যাভ এ ল্যাপটপ তোমার কি একটা ল্যাপটপ আছে তোমার একটা ল্যাপটপ আছে ডু ইউ হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস ডু ইউ হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস তোমার কি অনেক বন্ধু আছে তোমার কি অনেক বন্ধু আছে ডু ইউ হ্যাভ মেনি রিলেটিভস ডু ইউ হ্যাভ মেনি রিলেটিভস তোমার কি অনেক আত্মীয়স্বজন আছে তোমার কি অনেক আত্মীয়স্বজন আছে ডু ইউ হ্যাভ মেনি নেইবার ডু ইউ হ্যাভ মেনি নেইবার প্রতিবেশী আছে তোমার কি প্রতিবেশী আছে অলরাইট
তাহলে ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে প্রশ্ন আমরা করতে পারবো কি, তাই নয় কি? আচ্ছা, তাহলে এই বইটার নাম কি বলি তো? ইজি স্পোকেন। আচ্ছা, এখন আমি যদি কাউকে প্রশ্ন করি ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পোকেন বুক, তোমার কি কোনো স্পোকেন বই আছে, তাহলে আনসারটা কি? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা কথা হলো যে ছোট করে আনসারটা দিলাম কি, তাই নয় কি? আগে আমরা বিভার পড়িয়েছি না, এবং দেখিয়েছি বা হচ্ছে কিভাবে কি করতে হবে, কজ দিতে হবে, কারণ বলতে হবে, বা এটাকে বড় করা যাবে কি, তাই নয় কি? আমরা কি করব, একটু বেশি কথা বলার চেষ্টা করব। এই জন্য হচ্ছে আমি যদি জিজ্ঞেস করি ডু ইউ হ্যাভ এ স্পোকেন বুক, তখন এটা বলে এটার পরিচিতি দিতে হবে, আরো দুই একটা বাক্য বলতে হবে। কি পারবো না আমরা নিজেরা করতে? আমি একটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, সবাই একটু বলি ডু ইউ হ্যাভ এ স্পোকেন বুক। আবার বলি, সবাই বলি ইয়েস, I have a spoken book. Its ciphers is spoken. It's very useful. It's very useful. It helps me to speak in English fluently. তার মানে এই যে 2-3 লাইন এটার সাথে বাড়িয়ে বললাম, এক লাইনে আনসার না দিয়ে আরেকটু বললাম, তার মানে এখন থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাড়িয়ে বলার হ্যাবিট। তাহলে এটা এখন আমি হচ্ছে এই প্রশ্নটাই করব, কে আনসার দিতে পারবে? আচ্ছা, অনেকেই পারবে কি, তাই নয় কি? আচ্ছা, তাহলে তুমি একটু বলো ডু ইউ হ্যাভ আ স্পোকেন বুক? Yes, I have a spoken book. Its ciphers is spoken. It's very useful. It's বলে it helps me to speak in English fluently. যত বেশি বলা যায় ততই ভালো। আচ্ছা, হ্যাঁ, তুমি একটু বলো do you have a spoken book? Yes, I have a spoken book. It's a Cyphers Easy spoken book. It's very helpful and helps us. It's a good job. আচ্ছা, ইটস এ গুড জব না? এই যে ভুল না করে, আমরা হচ্ছে ভুল না করে শিখতে পারবো না। দিস ইজ আওয়ার হোম, এটা আমাদের কি বলি তো? সেকেন্ড হোম কি, তাই নয় কি? বাড়িতে ভুল ভ্রান্তি করলে যেমন লজ্জা পাই না আমরা, এখানেও ভুল ভ্রান্তি করলে আমরা কি করব না? উই ওন্ট ফিল শাই, আমরা শাই ফিল করব না, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এটাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা শাই ফিল করব না। তাহলে ডু ইউ হ্যাভ মানে কি? তোমার কি আছে? আচ্ছা, এখন আমি যদি বলি ডু ইউ হ্যাভ এ কন্ট্যাক্ট নাম্বার, আমরা কি বলতে পারবো কিনা? আচ্ছা আচ্ছা, এটা বলে এটার সাথে আরো কি অ্যাড করতে পারবো না পয়েন্ট? বলে ইয়েস, আই হ্যাভ এ কন্ট্যাক্ট নাম্বার, ইটস 0111। এইভাবে আমরা কি করতে পারবো, বলতে পারবো কি নাম্বার। বলে ইটস ভেরি ইউজফুল, I can keep in touch with my friends and family members with my number. কি, তাই নয় কি? একটার সাথে আমরা কি জুড়ে হচ্ছে বলে দিতে পারবো না? অথবা বলে I can communicate with my friends and family members with this number. তাহলে এটা কি শুধুই হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এর সাথে ওই যে আগে যেগুলো পড়িয়েছি ওইগুলোর জোড়া দিয়ে আমাদের বলতে হবে, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে, তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, কে মানে আনসার দিতে হবে। হচ্ছে তুমি একটু আনসার দাও, রাইট? ওকে, ডু ইউ হ্যাভ আ কন্ট্যাক্ট নাম্বার? Yes, I have a contact number. It's very useful. By it I can contact with my friends and ফ্যামিলি মেম্বার। নাম্বারটাও বলতে পারো, ইটস ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, রাইট? শেষের অক্ষর না বললেও চলে। তাহলে বলে আই হ্যাভ আ কন্ট্যাক্ট নাম্বার। আবার বলি, আচ্ছা, আমি যদি প্রশ্ন করি ডু ইউ হ্যাভ এনি গ্রামার বুকস, আমাদের সবাইকে যে বইটা কিনতে হবে, যেটা আমি ক্লাসে পড়াবো, এটা হলো সাইফার্সের কি গ্রামার বুক বলি? হ্যাঁ, নিউয়েস্ট গ্রামার। আমরা সবাই হচ্ছে নামটা জানি, বিকজ হচ্ছে সেভারাল টাইমস এই বইটা নিয়ে হচ্ছে আমরা কথা বলেছি, রাইট? লোক, তাহলে আমার একটা হচ্ছে গ্রামার বুক আছে। বলে ইয়েস, আই হ্যাভ এ গ্রামার বুক, ইটস সাইফার্স নিউয়েস্ট গ্রামার। আবার বলি, বলে ইটস ভেরি ইউজফুল। আবার বলি, বলেন উই ক্যান গেট proper Bangla meaning of sentences from this book. এইভাবে হচ্ছে আমরা কি বলতে পারবো না? আচ্ছা, তাহলে ইটস আ রেভলিউশনারি বুক। এটা হচ্ছে কি ধরনের বুক বলি তো? কোন গ্রামারের নিয়ম কানুন অর্থাৎ গ্রামারের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে কোন বইটা? আমাদের সাইফার্স নিউয়েস্ট গ্রামার। কোন বইটা বলি তো? হ্যাঁ, এই বইটাও পড়াবো। যেদিন বলবো ওই দিন সবাইকে নিয়ে আসতে হবে, আগে থেকে বলে রাখলাম। এবং এটা হচ্ছে বুঝে বুঝে যে পড়বে তার হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক বাড়বে, ওয়ার্ড পাওয়ার অনেক বাড়বে, এবং হচ্ছে বাক্য সে বুঝতে পারবে। কি বোঝা গেল ব্যাপারটা? তার হচ্ছে নলেজটা অনেক বেড়ে যাবে।
সাধারণ বাক্য না, একেবারে হচ্ছে ডিফিকাল্ট বাক্যকেও একেবারে ভেঙে ভেঙে সাবলীলভাবে বাংলায় আমরা এটাতে বুঝিয়ে দিয়েছি। তাহলে প্রশ্নটা ছিল কি জানো, ডু ইউ হ্যাভ এনি গ্রামার বুক, ডু ইউ হ্যাভ এনি গ্রামার বুক। আচ্ছা, তাহলে এই প্রশ্নটা আমি কাকে করছি? ইউ। ডু ইউ হ্যাভ এনি গ্রামার বুক? Yes, I have a grammar book. Yes. It's very useful. Its নাম, its Cypher's It's Cypher's newest grammar. grammar. It's very useful. It helps me to understand the Bengali meaning of the sentences. বলি, it helps me to understand the Bengali meaning of the sentences. তার মানে একটার সাথে আরেকটা আমরা ইনভলভ করে দিলাম, রিলেটেড করে দিলাম। বলি, ডু ইউ হ্যাভ? আবারও বলি, তোমার কি আছে? আবার বলি, ডু ইউ হ্যাভ? তোমার কি আছে? আবার বলি, ডু ইউ হ্যাভ? তোমার কি আছে? কি আমরা পারবো না এরকম বলতে? আচ্ছা, ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে আমরা হচ্ছে প্রশ্ন করতে পারবো অনেক, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এরকম যদি বলি, তোমার কি কোনো ফেভারিট প্লেস আছে? বলি, ডু ইউ হ্যাভ এনি ফেভারিট প্লেস? আচ্ছা, ক্যারিয়ার নিয়ে হেল্প করবে সাইফুরস। এখন ফেভারিট প্লেস সাইফুরসই হওয়া উচিত, কি তাই না? বলে, ইয়েস, আই হ্যাভ আ ফেভারিট প্লেস, ইটস সাইফুরস। I come here 3 days in a week. I attend the class, speak in English, and have conversation with different issues with my friends. কি এভাবে বলা যাবে না? আমরা কি ছোট আনসার দিব না বড় আনসার? আমরা 4 নম্বর ক্লাসেই কিন্তু কম বেশি শুরু করে দিয়েছি, রাইট? যারা পার্টিসিপেট করছে তারা হচ্ছে অনেক ভালো করতে পারবে, রাইট? সবাই একটু বলি, ডু ইউ হ্যাভ? তোমার কি আছে? আবারও বলি, এইবার চলে আসি আমরা হচ্ছে আবার বোর্ডের দিকে। হি হ্যাজ মানে তার আছে, সবাই বলি হি হ্যাজ, তার আছে। হি ডাজন্ট হ্যাভ, তার নেই। ডাজ হি হ্যাভ, তার কি আছে? আবার বলি, ডাজ হি হ্যাভ, তার কি আছে? তো ডাজ হি হ্যাভ দিয়ে আমরা অনেক বাক্য তৈরি করতে সক্ষম, কি তাই নয় কি? আচ্ছা, আমি হচ্ছে কাউকে দিয়ে করাতে চাইছি, আমি নিজে করতে চাইছি না, কি বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, ডাজ হি হ্যাভ দিয়ে কে করবে? একটু হাত তুলি, অনেকগুলো হাত ওঠা উচিত। ডাজ হি হ্যাভ, আপনি হাত তুলছেন না, আপনি বলেন। হ্যাঁ, ডাজ হি হ্যাভ দিয়ে। হ্যাঁ, ডাজ হি হ্যাভ আ কার, তার কি একটা গাড়ি আছে? এইভাবে না আরো সুন্দর করে দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কে বলেন তো? দুইজন নেতৃত্ব দিচ্ছে, শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়া। তাহলে দেশ জাতিকে নেত্রীরা যেহেতু দিচ্ছে নেতৃত্ব, আবার অনেকগুলো আমাদের হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল পোস্টগুলোতেও কারা আছে বলি তো? আমাদের ক্লাস থেকে যদি হচ্ছে স্টুডেন্টরা জোরে না বলে তারা সংশয়ে পড়বে না? ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কারা দিবে জোরে? কেন সমস্যা হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা চেঞ্জ করে দেই। পেছনে পেছনে আপনি বলেন, পেছনে আপনি। জি, জোরে জোরে। ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে, ডাজ হি হ্যাভ দিয়ে। হ্যাঁ জি, স্টার্ট। এইভাবে না, একসাথে, মানে আমরা স্লো হব না, এটার জন্য এটা করব। স্টার্ট। Good job. আচ্ছা, সাইলেন্ট। আমরা হচ্ছে ক্লাসের ভদ্রতাটা মনে রাখবো। ক্লাসে যখন আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে বলতে দিব, উনি ভুল বললেও কেউ তাকে কারেকশন করে দিবে না, শিক্ষক ছাড়া। জাস্ট আমরা চুপ করে থাকবো সবাই। কি বুঝতে পেরেছি? দিস ইজ দ্য রুল। আমরা হচ্ছে সবাই বলে দিব না তাকে, কারণ সবাইকে সুযোগটা দিব। আপনি বলতে গিয়ে আটকে আটকে যাচ্ছিলেন না, তার মানে কি আপনার ভেতরে জড়তা কাজ করছে। এটার সমাধান বলে দিচ্ছি। আপনি বাসায় গিয়ে খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করবেন এইভাবে। ডাজ হি হ্যাভ এ কার, তার কি একটা গাড়ি আছে? ডাজ হি হ্যাভ এ হাউস, তার কি একটা বাড়ি আছে? ডাজ হি হ্যাভ এ গুড জব, তার কি একটা ভালো চাকরি আছে? কি বুঝতে পেরেছেন? শব্দ করে করে পড়বেন না যে মাথা নেড়ে নেড়ে পড়বেন? বলেন তো। শব্দ করে, কারণ আপনি মাথা নাড়ছিলেন, আমি খেয়াল করছি। কারণ এটা অনেকেই হচ্ছে কম কথা বলতে পছন্দ করে, কিন্তু ক্যারিয়ারের জন্য আমরা কি করব? আমরা একটু জোরে শব্দ করেই বলবো। নিউজ প্রেজেন্টারদের উচ্চারণ এত ভালো কেন? কারণ হচ্ছে
কেউ নিউজ প্রেজেন্টেশন করতে চাইলে প্রথমত তাকে শুনতে হবে, শুনে জোরে জোরে শব্দ করে বলতে হবে। কি বুঝতে পেরেছেন? সুতরাং আপনার বলার ধরনটা সুন্দর করার জন্য আপনাকে বলতে হবে জোরে জোরে। কি বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, তাহলে আমরা যে জায়গায় ছিলাম, ডাজ হি হ্যাভ, বলি ডাজ হি হ্যাভ। তাহলে জোরে জোরে শব্দ করে ডাজ হি হ্যাভ দিয়ে সবাই একটু পড়ে ফেলি, সবাই কুইকলি। কি বোঝা গেল ব্যাপারটা? একটু বুঝে বুঝে পড়বো এবং অত্যন্ত দ্রুত বলার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে জড়তা যেটা আছে, উইল বি এবল টু ওভারকাম আওয়ার ইনার্শিয়া। ইনার্শিয়া মানে কি? জড়তা। আমরা আমাদের জড়তাটাকে কি করতে পারবো? ওভারকাম করতে পারবো। আচ্ছা, তাহলে সবাই একটু বলি, আই হ্যাভ এ কার। আমার একটা গাড়ি আছে। আই ডোন্ট হ্যাভ এ কার। আমার একটা গাড়ি নেই। ডু আই হ্যাভ এ কার। আমার কি একটি গাড়ি আছে? ঠিক একই রকম বলি, হি হ্যাজ এ কার। তার একটা গাড়ি আছে। হি ডাজন্ট হ্যাভ এ কার। তার একটি গাড়ি নেই। ডাজ হি হ্যাভ এ কার। তার কি একটি গাড়ি আছে? আচ্ছা, সাকিব আল হাসানের একটা গাড়ি আছে। বলি সাকিব আল হাসান হ্যাজ এ কার। আবার বলি, আমি যদি বলি তার একটা গাড়ি নেই, কি বলবো? ডাজন্ট হ্যাভ এ কার। আর যদি প্রশ্ন করতে চাই যে সাকিব আল হাসানের কি একটা গাড়ি আছে, আবার বলি, এরকম যদি বলি সাকিব আল হাসানের কি প্রচুর ফ্যান আছে, মেনি ফ্যান্স, এভাবে বলতে পারবো না। ডাজ সাকিব আল হাসান মেনি ফ্যান্স। বলি ডাজ সাকিব আল হাসান মেনি ফ্যান্স। আবার বলি, এইভাবে আমরা কি করতে পারবো? আমরা সুন্দর করে হচ্ছে ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে পারবো, and it will help you a lot. তাহলে ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে প্রশ্ন করলে আমি যদি বলি ডু ইউ হ্যাভ এনি ফেভারিট প্লেস, বলি ডু ইউ হ্যাভ এনি ফেভারিট প্লেস, আমরা এইভাবে আনসার দেব ইয়েস, আই হ্যাভ আ ফেভারিট প্লেস, ইটস ধানমন্ডি লেক, ইটস আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস, there are many trees, lakes, over there, I can go over there and walk in the lake. I like the environment. Bole there are some badminton courts where I can play badminton. There is a boating facility over there. So I can enjoy it. So I love that very much. তার মানে আই হ্যাভ এর সাথে দেয়ার যুক্ত করে সুন্দর করে আনসারটা কি দিতে পেরেছি না পারিনি? তাহলে আমি একজনকে একটু জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা, ইউ আনসার ইট। ডু ইউ হ্যাভ এনি ফেভারিট প্লেস? Yes, I have a favorite place. It's Cyprus. I go there 3 days in a week. I go there because I want to learn speaking fluently. So I go there and I attend all classes. I attend all classes. একটু বসি, তাহলে I go there না I come here। যেহেতু এখানে আছি বলবো I come here. It happens, মানে আমরা উইদাউট ভুল না করে কি আমরা হচ্ছে বাংলায় কথা বলা শিখেছি? Do you think so? আপনারা কি তাই মনে করেন? বাংলায় কি আমরা ভুল ছাড়াই কথা বলা শিখেছি? আচ্ছা, যখন আমরা পাখি দেখেছি, যখন ছোট ছিলাম, তখন পাখি দেখেই কি বলতে পেরেছি মা দেখো কি সুন্দর করে পাখিটা উড়ছে? কি এটা বলেছি? না জিজ্ঞেস করেছি ওইটা কি? কি তাই নয় কি? বা আমাদেরকে ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে পাখি, তখন হচ্ছে ওইটা মনে পড়ে গেছে মা দেখো পাখি, বা পাখি পাখি। তারপর হচ্ছে পাখিকে পাখি বলতে গিয়ে বলে ফেলেছে পাপি, এইভাবে বলেছে পাপি না পাখি। আবার আমরা হচ্ছে তখন ছোটরা কিন্তু হচ্ছে ইচ্ছে করে ভুল করে মাঝে মাঝে, কি করে না? মজা করে, কি তাই নয় কি? আচ্ছা, সো আমরা এইরকম মোর ল্যাঙ্গুয়েজ প্রডিউস করার চেষ্টা করব। এখন ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন লিখে ফেলতে পারবো না? কোয়েশ্চেন লিখে পাশের জনকে জিজ্ঞেস করবো আর পাশের জন একটু বড় বড় করে আনসার দিবে, কি ঠিক আছে? তাহলে এখন আমাদের কাজ হলো ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে আমরা কি করব? 10টা প্রশ্ন লিখে ফেলবো সবাই কুইকলি। আচ্ছা, স্টপ। ওয়েল মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম? হ্যাভ ভার্বের ব্যবহার শিখলাম। কার ব্যবহার শিখলাম? হ্যাভ মানে আছে, এটা দিয়ে আমরা কতগুলো বাক্য প্র্যাকটিস করিয়েছি। নাও ইউ উইল হ্যাভ এ চান্স টু কাম ওভার হিয়ার। এখানে আসার তোমরা সুযোগ পাবে।
কারণ আমরা দেখব যে হচ্ছে এই লেসনটা দিয়েই আমরা হচ্ছে কি করতে পারি কিনা, বাক্য তৈরি করতে পারি কিনা। কি বুঝতে পেরেছি? আমরা আনসারগুলো একটু বড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে প্রথমেই আসবে ইউ কাম ওভার হিয়ার। রাইট, আমরা ওকে প্রশ্ন করব ডু ইউ হ্যাভ দিয়ে, কি তাই নয় কি? আচ্ছা, কে প্রশ্ন করতে চাইছি? তুমি না? আচ্ছা হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন করো। Do you have a hometown? Yes, I have a hometown. It's Dhaka, and it is the capital of Bangladesh. It's very beautiful, and I like this very much. I love this very much. Right, এটার সাথে আমরা আরো অ্যাড করে দিতে পারি this is the capital of our country, this is the economic, culture and political hub of our country. ঠিক আছে? তাহলে ইকোনমিক, কালচার অ্যান্ড পলিটিক্যাল হাব অফ আওয়ার কান্ট্রি, যত বেশি তথ্য দেওয়া যায়। তার মানে আনসারটা কি আমরা ছোট আনসার দিয়েছি না বড় আনসার? আমরা কিন্তু এইভাবেই মানে সাবলীলভাবে কথা বলতে শিখবো, একটা জিনিসকে বড় করে আনসার দিব, এটা দরকার। যদি আমরা কেউ আইএলটিএস পরীক্ষা ফেস করি তখন আমাদের বেশি কথায় আনসার দিতে হবে, কিছু কিছু প্রশ্ন। কি বোঝা গেল? এখান থেকে বেশি কথা শিখলে আমরা কম কথাও বলতে পারবো, কি তাই নয় কি? পরিমিতিবোধটা পরে বলে দিব, প্রথম দিকে আমাদের স্লোগান হলো ফ্লুয়েন্সি। কি ফ্লুয়েন্সি মানে অনর্গলতা, রাইট? আচ্ছা, আর কে প্রশ্ন করবে? তুমি না, বলো। Do you have a university degree? No, I don't have a university degree. I'm a student of Dhaka University. I studied accounting department. I will have a degree after 4 years later. After 4 years, and I wish I will have it. অলরাইট, তাহলে ও হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার। তার মানে ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বে যদি চিন্তা করতো যে আমি তো হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এ কিসে পড়বো, ইংরেজিতে পড়বো, মানে ইংলিশে তো সব পড়তে হবে, তো ওইটাতে পড়বো, আমার আর স্পোকেন কোর্স করার দরকার নাই, তাহলে কি ওর স্পোকেন ফ্লুয়েন্সি আসতো না? আসতো না। তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ওয়েল আমরা কি করব, যে কোর্স করব কিসের জন্য? নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য। কিসের জন্য বলি তো? আচ্ছা, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, ওর জন্য প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার। আচ্ছা, এবার আমরা পেছন থেকে কাউকে আনতে চাইছি, কারণ হচ্ছে কেউ বাদ যাবে না, আমাদের স্লোগান হলো এটা। একদম পেছনে, তুমি একটু আসো সামনে। জি, আমরা ওকে প্রশ্ন করব, মানে কেউ কেউ হচ্ছে কথা কম বলছে, আমি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই কোয়েশ্চেন করতে চাইছে না। প্রথম প্রশ্নটা একটু কে করবে? একটু হাত তোলো। আচ্ছা, কাকে দিয়েছিলাম? তোমাকে বলেছিলাম। হ্যাঁ বলো, তুমি বলো, তুমি করো। Do you have a bicycle? Yes, I have a bicycle. It's very useful. It's very fine. It's have a good gear. I go anywhere with it. Alright, so I love it very much. আচ্ছা, I have a bicycle মানে কি আমার একটা বাইসাইকেল আছে, এইভাবে আনসার দেয়া চেষ্টা একটা চলছিল। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আর কে কোয়েশ্চেন করবে? আচ্ছা হ্যাঁ, তুমি কোয়েশ্চেন করবে না, বলো। Do I have a contact number? Yes, I have a contact number. It's very useful. It's 0191 9291635 something. It's very help me. It's very help me. It's helpful for me. It. আচ্ছা, তারপর communication my family and friends others. I communication মানে I communication হবে না I communicate? বলি I use it for communication. বলি I can communicate with my friends and family members by my cell phone. আমার সেল ফোনের দ্বারা আমি আমার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে কি করতে পারি? কমিউনিকেট করতে পারি। আচ্ছা হ্যাঁ, আর কে প্রশ্ন করবে? তুমি করবে না? জি, আচ্ছা বসে। সাইকেল আর বাইক একই রকম, বলি প্রশ্ন।